Today we are going to discuss about the classification of element. This is the chapter on chemistry part. On today's section, we will discuss about the classification of elements, and in which we will discuss about some introduction or the history of classification and one main principle, which is the first scientific or systemic method of classification or the law of classification, that is Mendel's periodic law or Mendel periodic table. We will discuss about it, in which first we should have to know about the classification. What do you mean by classification of element? Classification means you have to categorize some materials or some things in the simplest form, or you have to grouping on the basis of some physical or chemical properties. Well, कुनै पनि मेटेरियलहरु अथवा तपाईसँग भएका सामानहरुलाई you have to group in a separate way. छुट्टा छुट्टै on the basis of their properties, तिनीहरुको property को आधारमा छुट्टा छुट्टै grouping गर्नुहुन्छ भने that is the classification. In here, the classification of element mean we have to make a grouping, or we have to make a systemic grouping of element on the basis of different chemical and physical properties. Physical mean which we have to see, हामीले देख्ने physical property, and the composition is chemical properties. त्यहाँ भित्र के हुन्छ त त्यसमा केले बनेको छ त्यो, this is chemical composition or chemical properties, in which the classification of element mean grouping of element according to their similar properties. Classification. The method of grouping elements on the basis of their properties. Properties mean that may be the physical or chemical. So this is the common for properties. Chemical weapon the properties नै हो, physical weapon the properties नै हो. The method of grouping element on the basis of their properties. This is the classification of element. This is, you should have to know what is the topics. Topics के हो त त्यो जान्नु नै के हो the main कुरा हो. Then after this, classification. Why classification is needed? Classification किन आवश्यक छ त? Importance of classification. When we make a similar type of group on the basis of their physical and chemical property, we can study it easily. हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौं त? Easily study गर्न सक्छौं. Or we can search them on fast way. एकदमै सजिलैसँग हामीले तिनीहरुलाई खोजेको ठाउँमा भेटाउन सक्छौं. This is the importance of classification. Classification is done to make a study easier and faster on the clear way. एउटा clear way मा हामीले के गर्न त properties हरु अथवा material हरु अथवा element हरुलाई के गर्छौं त classify गरेका हुन्छौं. This is the classification of elements. And next one, about the history of classification. First, we study this element on the basis of their physical properties. Physical properties mean on the basis of, or it is classified as some physical properties like
solid, liquid and gas. कुनै मेटेरियलहरु अथवा एलिमेन्टहरु केमा छन् त सोलिड लिक्विड ग्यासमा छन् भने तिनीहरुलाई यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त क्लासिफाई गर्न सक्छौं हिस्ट्री गर्दाखेरि फर्स्ट पहिला हामीले के गर्यौं त यो लिक्विड हो यो ग्यास हो यो सोलिड हो भनेर हामीले त्यसलाई क्लासिफाई गर्यौं त्यसो गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं त सोलिडलाई एक ठाउँमा राखिएको हुन्छ लिक्विडलाई अर्को ठाउँमा सोलिड लिक्विड र ग्यास हामीले सेपरेटली राख्दाखेरि यो लिक्विड हो है भनेपछि हामीले लिक्विडको कलममा खोज्यौं भने त्यसलाई इजिली भेटाउन सक्छौं अनि लिक्विडहरुको प्रोपर्टी केही न केही मात्रामा त मिल्छ नि दिस इज द क्लासिफिकेसन एन्ड सोलिड भयो सोलिड तिनीहरुको प्रोपर्टी के मिल्यो त सोलिड प्रोपर्टी मिल्यो तिनीहरु के छन् त सोलिड फर्ममा छन् त्यस्तै ग्यासियसहरु भएकोलाई के भन्यो त ग्यासियस फर्ममा छन् भने तिनीहरुलाई ग्यासको कलममा राखियो त्यसरी के भयो त एउटा टेबल बन्यो दिस इज द primitive method of classifying the element or material लाई क्लासिफाई गर्ने एउटा primitive method के हो त फिजिकल प्रोपर्टी पनि हो एउटा फिजिकल प्रोपर्टीज फिजिकल प्रोपर्टीजको आधारमा के हो त बेसिसमा हामीले एलिमेन्टहरुलाई क्लासिफाई गरियो लाइक दिस सोलिडमा के हुन्छ त मेटलहरु पर्छन् मेनली लाइक दिस सोडियम magnesium aluminum like this type of material or metal are there these elements are based on this and like this you know about the gold silver zinc also these are the solid material in liquid on liquid there are mercury this is mercury भनेको one of the metal which is on the liquid form मा पाइने एउटा मेटल के हो त मर्क्युरी हो त्यसै हामी ब्रोमिनलाई पनि लिक्विडमा पाउँछौं ब्रोमिन भयो त्यस्तै CgM galliumहरु that type of some non-metal or the semi-metal type of material are found in liquid form in the gas you know obviously this is oxygen nitrogen hydrogen helium neon like this type of all the gases you know about this these are in the form of gaseous state and next one after this classification solid liquid मा हामीले फिजिकल प्रोपर्टी को आधारमा क्लासिफाई गरिसकेपछि के गर्यो त लेबोइजर क्लासिफिकेसन नेक्स्ट वन लेबोइजरले के गर्यो त लेबोइजर क्लासिफाई द एलिमेन्ट on the basis of metal and non-metal मेटल र नन मेटलको आधारमा मात्रै छुट्यायो के उसले मेटललाई एउटा कलम बनाइदियो अनि नन मेटललाई के गर्दियो त एउटा कलम बनाइदियो यसरी के गर्यो त लेबोइजरले क्लासिफाई गर्यो लेबोइजर्स क्लासिफिकेसन लेबोइजर क्लासिफिकेसनमा के भयो त मेटल र नन मेटलको रूपमा मात्रै डिवाइड गरियो तिनीहरुलाई अब मेटलहरु के हुन्छन् त गुड कन्डक्टर हुन्छन् अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी दे आर मच स्ट्रङ हुन्छन् दे आर हार्ड हुन्छन् मेटलहरु एन्ड नन मेटलहरु के हुन्छन् त दे आर कमनली दे आर soft in feature they are non-conductor of heat and electricity like this type of features are matched on there and next one after this त्यसपछि के भयो त after this Dalton's contribution Dalton's law Dalton's ले के भनेको त element are classified on the basis of their atomic mass atomic mass को आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गर्ने चाहिँ भन्यो तर उले के गर्न सकेन त त्यसलाई एउटा मिनिङफुल वेमा क्लासिफाई गर्न चाहिँ सकेन
त्यति बेलासम्म के भएको थियो त एटमिक मासहरू सबै एलिमेन्टहरूको एटमिक मास पनि डिस्कभर भइसकेको थिएन. So after that Dalton's the Prout's hypothesis. Proutले के गर्यो त he classify the element on the basis of atomic mass of carbon. कार्बन को मास सँगको रिलेसन, कार्बन को मास एटमिक मास अफ कार्बन सँग के गर्यो त उले अरुको एटमिक मासलाई कम्पेयर गरेर के गर्यो त रिलेसन डेभलप गर्यो. बट दिस इज नट सिमिलर टु अल, सबैमा त्यो के भएन त सिमिलर आएन. आफ्टर द्याट दिस इज द फेलियर वान, त्यो फेलियर भयो. आफ्टर द्याट हामी प्रोटियस रिलेसन पछि हामी केमा आयो त दिस इज फेलियर. सो वी डोन्ट ह्याभ टु नो मोर अबाउट दिस. हामी जान्नु चाहिँ पर्यो तर त्यो लेख्नु चाहिँ पर्दैन. नेक्स्ट वान Daveniers triads. Daveniers triad means 3. Tri भनेको 3 हो. तीनवटा एलिमेन्टहरुको एउटा ग्रुप बनाइयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त ट्राइड भनिन्छ. अब के गर्यो त डेभिनियर्सले के गर्यो त on the basis of their chemical properties and their atomic mass he kept 3 element in a one box. एउटा बक्समा तीनवटा एलिमेन्टलाई राख्यो. यसै एउटैमा तीनटा, जस्तो यहाँनेर लिथियम राख्यो भने यहाँनेर म्याग्नेसियम पनि राख्यो, एल्युमिनियम पनि राख्यो. यसरी तीनवटाको ट्रायड बनायो के उसले, तीनवटा बनायो. तर तीनवटा कसरी बनायो त भन्दा तीनवटा एलिमेन्ट बनायो, तर त्यसको फर्स्ट र लास्ट लियो भने बीचमा कुन पर्ने त. सपोज यहाँनेर हामीले लिथियम लियौं, लिथियम कतिमा पर्छ त, लिथियमको एटोमिक मास 7 हो. अनि हामीले के ल्याउँ त म्याग्नेसियम ल्याउँ सपोज, अथवा पोटासियम ल्याउँ, पोटासियम के ल्याउँ, पोटासियमको वेट कति हो त 39 हो. अब लिथियम र पोटासियमको बीचमा कुन पर्ने त, ट्रायड त बनाउनु पर्यो तीनवटाको. he gave the average weight. यो दुईवटाको एभरेज वेट जति आउँछ नि 7 + 29 upon 2 गर्दा this is the average or the arithmetic mean. Then arithmetic mean को आधारमा के गर्यो त्यसले 39 + 7 this is 46 divided by 2 equal to 23. 23 weight भएको कति हुन्छ त, 23 weight हुने भनेको 11. this is sodium. सोडियम यहाँ नै पर्ने भयो, लिथियम, सोडियम अनि के पर्ने भयो त एउटा पोटासियम. यो तीनवटालाई एकै ठाउँ राख्यो. बट द प्रोपर्टिज अफ दिज आर लाइक क्वाइट सिमिलर. यो क्वाइट सिमिलर त हुन्छ, तर सबैको एटोमिक वेट पनि थाहा हुँदैन, एटोमिक मास नम्बर पनि थाहा हुँदैन. तर हामी के गर्न सक्दैनौँ त ट्रायड बनाउन सक्दैनौँ. यस्तो 23 त अर्कोको पनि त आउन सक्छ नि. यु क्यान क्रिएट one with atomic weight 8 and another with 38, then you can create this 23. अर्को पनि 23 आउँछ, त्यसमा पनि सोडियम राख्नु पर्यो. त्यसरी त ट्रायड बनाउँदा त सबैको ट्रायड त बन्ने भयो नि. दिस इज इम्पोसिबल के, त्यो नै के त्यो छैन, पोसिबलै छैन. दिस इज नट अ गुड वे टु मेक अ ट्रायड. दिस इज नट अ गुड वे टु मेक अ ट्रायड अन क्लासिफिकेसन. यसलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्नको लागि एकदमै गाह्रो भयो, त्यो चाहिँ पोसिबल भएन. आफ्टर द्याट न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेव्स. न्युल्यान्ड्स ल अफ अक्टेभ. न्युल्यान्डले अब के गर्यो त अक्टेभ भनेको 8वटा कोलुम बनाइदियो के. तिनीहरूलाई डिभाइड गर्नको लागि 7वटा बनायो. तर 8औँमा आउँदाखेरि जस्तो he started with lithium, beryllium, boron,
carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Fluorine पछि के आयो त सोडियम. उसले यो गर्दासम्ममा धेरै ग्यासहरुको पनि इभल्भ भएको थिएन, हाइड्रोजन ग्यासको पनि इन्भेन्ट भएको थिएन. त्यसपछि आएर इनर्ट ग्यासहरु जो हामीले अहिलेको मोडर्न पेरियोडिक ल अथवा मेन्डलिभ्स पेरियोडिक लमा एर्थ ग्रुप भनेर पढ्छौं. तिनी इनर्ट ग्यासहरु जस्तो हिलियम, नियोन, argon, rubidium, like this type of other element which does not declared like this or does not invent on this period. So उसले के भन्यो त एकचोटी गएर 8 औंमा आउँदाखेरि यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 यसरी 7 भएर 8 मा आउँदाखेरि जहिले पनि तिनीहरुको केमिकल अथवा फिजिकल प्रोपर्टी के हुन्छ त रिपिट हुन्छ भन्ने नै के हो त न्यूल्यान्ड ल अफ अक्टेव्स हो. न्यूल्यान्ड ल अफ अक्टेव्सले के भन्छ त तिनीहरुको फिजिकल अर केमिकल प्रोपर्टी 8th एलिमेन्टमा आउँदाखेरि रिपिट हुन्छ. अब यहाँबाट फेरि 8 मा आउँदाखेरि के आउँछ त सोडियम आउँछ. यसको पनि के हुन्छ त प्रोपर्टी सेम नै हुन्छ. त्यनेर हाम्रो बीचमा एउटा एलिमेन्ट थियो आर्गन एलिमेन्टको इन्भेन्ट भइसकेको थिएन. अहिले तपाईहरुले पढ्ने 1 to 20 का त तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ. तिनीहरु मध्येको पोटासियम चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौं. पोटासियममा आउँदा रिपिट हुन्छ भने आर्गन चाहिँ के हुन्छ भने त इन्भेन्ट. आर्गन भनेको inert gas which is not invent on this period. This is Newland law of octave. And Luther-Meyer curve. After him, Luther-Meyer, a German scientist, he invent a curve. Luther-Meyer curve. अब उनले के गरे त एउटा ग्राफिकल वेमा के ग्राफ बनाएर चाहिँ के गरे त उनीहरुले एटोमिक मास, एटोमिक नम्बर, फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीको आधारमा एउटा ग्राफ बनाइदिए यसरी. अब त्यो ग्राफले के गर्यो त यसले के गर्यो त ग्राफको आधारमा एउटा एटोमिक मास एन्ड एटोमिक नम्बर, एटोमिक भोल्युम, एटोमिक मास अथवा एटोमिक भोल्युम यिनीहरुको बीचमा उले रिलेसन बनायो. अनि यो रिलेसन कसरी बन्यो त जसरी तपाईले एटोमिक मासलाई बढाउँदै जानुहुन्छ यसको एटोमिक भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ भन्ने नै यसको कुरा हो. यहाँनेर हाम्रो लिथियम थियो भने यहाँनेर आउँदा सोडियम आउँछ के. तर अरुको क्वाइट सिमिलर हुन्छ. बीचमा ग्यासहरु पर्छन्, ग्यासहरुको भोल्युम फिक्स हुँदैन तर मेटलहरुको के हुन्छ त फिक्स भोल्युम हुन्छ. लाइक दिस टाइप अफ वी गो अन अप देन दिस विल गो लाइक दिस. यस्तो चाहिँ कर्भ बन्यो के लुथर-मेयर कर्भ भनेको एटोमिक मास र एटोमिक भोल्युमको बीचमा बनाएको कर्भ के भयो त एउटा linear वेमा माथि गयो. This is the Luther-Meyer curve. After this failure of this Luther-Meyer curve, then the other different principle like this Mendel's periodic law is developed. त्यसपछि लुथर-मेयर पछि के भएको त मेन्डल्स ल आएको. अब मेन्डल्स लमा के भन्छ त this much about the history of classification, and the Mendel's law is not is also the history, but this is this is followed by different purpose on recent way also. आज भोलि पनि हामीले मेन्डल्स ललाई चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौं. Now on next session we will discuss about the Mendel's law.